Namaste, dear learners. I welcome you to our series of video lessons on the English teacher novel, which is prescribed for BA 4th semester Basic English, Rani Chennamma University, Belagavi. As you know, the novel is written by R.K. Narayan and I am Basavaraj Biligi, Assistant Professor of English, GFGC, Yeragatti. Today we are going to discuss third session of chapter 3. In our previous video session we have discussed how Susila and Krishna went to see a new house in Lolly extension and what had happened there in Lolly extension to Susila, and we also learnt that Susila fell sick after coming home from the Lolly extension because of the dirty toilet which was there in the new house. And today we will discuss what happens after Susila falls sick. With the suggestion of the old lady, Krishna decides to meet a doctor and he goes to a clinic called Krishna Medical Hall. Krishna Medical Hall ಅನ್ನುವಂತಹ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಲ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ the hospital was in Market Road and it was a mile's walk from Krishna's home. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ 1 ಮೈಲ್ ದೂರ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ went to see the doctor and he felt relieved from the gloom because he is going to meet the doctor and he hopes that the doctor will cure the lady. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೇಡಿಯನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ he felt relieved and he met on the way some two of his friends met him on his way to Krishna Medical Hall. ಕೃಷ್ಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಸಿಗರೆಟನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ. when Krishna goes to the medical hall, doctor was not there in the hospital. He went to attend a patient. ಒಂದು ಪೇಷಂಟನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. The seat of the doctor was vacant when Krishna visits the hospital, and all around the doctor's seat many benches were put as well. Many chairs were filled with patients and patients' relatives waiting for the doctor. ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸೀಟು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆಂಚು ಮತ್ತು ಚೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವೇರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ doctor. There was an accountant and a clerk sat next to each other at the entrance. There were 2 people in the hospital who one of them is an accountant and another one is a clerk, and they were taking down the names of the patients. They were maintaining the ledger of the patients. When Krishna goes there, the clerk asks Krishna to be seated. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. The clerk asks Krishna to sit down and the clerk says, doctor will be in the hospital in a short while. ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸದ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And Krishna felt a warmth and he felt gratitude for the welcome he has got in the hospital and also for the smile which clerk gave to Krishna. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಗತದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. Krishna sat in a chair
and the walls of the hospital were lined with glass shelves loaded with the panacea that drug manufacturers invent, attractive boxes, cellophane wrappings. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾನವ ದೇಹದ ಚಿತ್ರಪಟ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ಆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ all medicines were good to taste, even to see. Krishna says, gone are the days when we had to pill, when we have to take bitter drugs. ಹಿಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಬಟ್ ನವ ಡೇಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಟು ಸಿ. And there are a lot of cotton packages in the hospital, and the walls were decorated with placards containing colored pictures of beauties and beasts and skeletons and rosy-cheeked children benefited by one cellophane covered nectar or another. ಆಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು, ಹಾಗೆ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ಸ್ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ರೂಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಮೇನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಆ ರೂಮಿನಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುವುದನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆ ರೂಮ್ನಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಜಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ ಸಹಿತ ಆ ರೂಮ್ನಿಂದ ಕೇಳ್ತಿರ್ತದೆ. He came out presently, a business-like man wearing silk trousers. Finally, the doctor comes and he looks like a businessman. He wore trousers, shirt sleeves and apron. ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಸ್, ಹೂ ಈಸ್ ಕೇಶವ. ಕೇಶವ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದಾಗ ಸಮ್ವನ್ ಸೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀ, ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬಾಟಲ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಕೇಶವ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆ ರೂಮ್ನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಟಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಕೇಶವ ಆಸ್ಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್? ನಾನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ಬೋದಾ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್? ಅದನ್ನು, ಈ ಔಷಧವನ್ನು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಶವ. ಆವಾಗ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸೇ 5 minutes ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್. ಊಟಕ್ಕಿಂತ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ 6 annas. 6 ಆನೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಚೇಂಜ್. ಕ್ಲರ್ಕ್ ಚೇಂಜನ್ನು ಹೊರಳಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್ ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ 3 more days. ನಾನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಔಷಧಿಯನ್ನು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಹೌ ಯು ಆರ್. ಪೇಷಂಟನಿಗೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಾಗ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್.
Meanwhile, what happens? A car stops in front of the hospital, and lot of people started hesitating to receive the doctor. ಒಂದು ಕಾರು ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನಿಂತಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಡಾಕ್ಟರೇ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದೇರ್ ಫೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಅ ಹೀರೋ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫಿಲ್ಮ್. ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಯಕ ಬರ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The assistant of doctor has placed some slips on the table and many medicine bottles on the table of the doctor, and when doctor came, he started his work. ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And after that, after checking some patients, it was Krishna's turn. ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್? ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಶೀಲಾಸ್ ಇಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸುಶೀಲಳ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬಾಟಲ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ವಿತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ once again Krishna sits on the bench. He wants to talk with doctor for a while. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದ ಬಾಟಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪಿಲ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು, ಔಷಧಿ ಬಾಟಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಲೇಡಿ. ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್, ಡಿಡಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆನ್ ಟು ಗಿವ್. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಎಸ್, ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ಕ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ನೀವು ಪೇಷಂಟನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್, ಓ ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಅಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಮಲೇರಿಯಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 50 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಲೇರಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವಂತಹ 50 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹರ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಅವಳು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಯರ್ ಅ ಜಟ್ಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಜಟ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕುಂದಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದೀಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ 3 days. ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹರ್ ಅಂತ
doctor says to Krishna. After that, Krishna asks about the diet for Susila. ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಲೈಕ್, ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟೂ ಹೆವಿ, ಕ್ಲಚಿಂಗ್ ಮೈ ಬಾಟಲ್ ಐ ವೆಂಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೈಟ್. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಮ್ಸ್ ಹೋಮ್ holding the bottle in his hand, and when he came home the daughter came to meet him. Mother is very cross father, she won't look at me at all but keeps her hand over her eyes. ಮಗು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಕಡೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮಗು ತಂದೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ಓ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇನ್ನೇನು ಆರಾಮಾಗ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು, ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಮುದುಕಿ ಯಾರು 7 ಕೋಟಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಏನು ಅಂತ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಆರಾಮಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಂದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಮುದುಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Then the old woman asks Krishna, what diet did the doctor ask to maintain for Susila? ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಮುದುಕಿ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ have you ever heard that butter milk is given when the person is ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೀವರ್? ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮುದುಕಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸುಶೀಲಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ because it was becoming very difficult for Susila to swallow the pills. ಅವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದು ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ಸುಶೀಲಾ. ಸುಶೀಲಾ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ. ದೇ ವೆರ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸುಶೀಲಾ ಡಿಡಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸುಶೀಲಳ ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಫೈನಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಮಟರ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಡಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ದ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಪಿಲ್ ನಾವು, ಈ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸುಶೀಲಾ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಪಿಲ್ಸ್. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಡೌನ್, ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಗ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಸುಶೀಲಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಸುಶೀಲಾಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹೀ decides to meet Susila, he explains Krishna what kind of disease malaria is. ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತಹ ಗಾಬರಿಯಾಗುವಂತಹ ರೋಗ ಏನಲ್ಲ, ಆನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್
ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. And finally, the doctor comes, and when the doctor went to Krishna's home, he played with the child and gave a ride on his shoulder, examined all the books on my table, proved to be great book lover, student and of philosophy. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಓವರ್ ಜಾಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಥರ್ಸ್, ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಹಾಬೀಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ he takes half an hour to examine Susila. And after that, after examining Susila, the doctor declares nothing to worry about. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸುಶೀಲಾಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್, ಏನು ವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ಸುಶೀಲಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೂವ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗೇನ್, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಎದ್ದು ಅಡ್ಡಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕೇಳಿದಾಗ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೊದಲಿನ ಥರ ಆಗ್ತೀಯಾ, ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಪಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಫುಡ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then the doctor narrates his experience at a house. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೇರ್ ಅ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಫೆಲ್ ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಹರ್ ಇನ್ ಬೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮೋರ್. ಸುಶೀಲಾಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸುಶೀಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸಿ ಲಾಪ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್. ಮೂರು ಜನರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಶೀಲಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ವೆಟ್, ಅವಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆವರು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಫೆಲ್ಟ್ ರಿಲೀವ್ಡ್, ಅವಳಿಗೆ ಆ ಜ್ವರದಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಾಗಿ ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಶೀಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅವಳ ಪಲ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಸುಶೀಲಾ. ಸುಶೀಲಾಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಳ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಂದಿರುವಂತಹ ಸುಶೀಲಾಳನ್ನು ಆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಯಿತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಹೀಸ್ ಹೋಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ನನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ says yes I will visit, and he also gives some suggestions to Krishna to look after Susila and the temperature. And ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಸುಶೀಲಾಳ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಹರಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸುಶೀಲಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಆಸ್ಕ್ ಸುಶೀಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಶೀಲಳಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸುಶೀಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಸುಶೀಲಾ ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಸಿಫೈಸ್ ಹರ್, ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಸೋಲ್ಸ್ ಸುಶೀಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್, ಏನು ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಯ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್, ನನಗೇನಾದರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸೀರಿಯಸ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸುಶೀಲಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದಾದ ನಂತರ ಅದಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸುಶೀಲಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಏನು ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಇದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. And then Krishna becomes very anxious, but the doctor consoles Krishna and says, every day I see minimum 10 typhoid patients and they are all cured, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, need not to worry, but what we are supposed to do is the doctor says, take home a tin of glucose, barley and a bottle of lentil, it is good disinfectant. ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಲಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಿರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಮ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಶೀಲಾ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಶೀಲಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟಿನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸಮ್ ಬಾರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬಾಟಲ್ ಆಫ್ ಲೆಂಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸುಶೀಲಾ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ಹೀಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸುಶೀಲಾ says, when he tells Sushila that you have got typhoid, Sushila asks Krishna to keep away the child. ಸುಶೀಲಳಿಗೆ ನಿನಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಗುವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ಟು ಮೈ ಫಾದರ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೂ ನೀನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಸುಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಮ್ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಹೋಮ್. The doctor seemed cheered that it was typhoid. He beamed on all of us and joked continuously. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಜೋಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, he says, I like typhoid. It is the one fever which goes strictly by its own convention and rules. It follows a timetable and shows a great regard for those who understand its ways. Don't look so miserable, lady. Like a good daughter-in-law, make up your mind to make the most of your stay in bed for the next few weeks. ಕೃಷ್ಣ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಶೀಲಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ವರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನೀನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಅದಾದ ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸುಶೀಲಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಸುಶೀಲಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಭೀತಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಹರ್ ಫೇಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಲ್
and Krishna was not able to see her face properly. And whenever he tried to speak to Susila, she would avoid him. She would not talk properly to him. And also, she was unresponsive to the demands of the child. ಮಗುವಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಸುಶೀಲಾ ಇರ್ತಾಳೆ. And after that, once again doctor comes and doctor says it is malaria which has caused ಸುಶೀಲಾ ಟು ಗೆಟ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ರೂಮ್ ಆಫ್ ಸುಶೀಲಾಳ ರೂಮನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಯಾರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಶೀಲಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಿಕ್ ವಾರ್ಡ್. ಸುಶೀಲಾಳ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೋಣೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್ ವೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಟು ದ ಹಾಲ್. ಅವಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ವಾಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೆನಾಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ರೂಮನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ನೀಟ್ಲಿ ಸ್ವೆಪ್ಟ್. ಐ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಡನ್ ಕಾಟ್. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಾಟ ತಂದು ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಯಿಸಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಕ್ ವಾರ್ಡ್ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ a table was kept in the room and a cloth was spread on the table. ಆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಔಷಧಿಯ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು, ಟಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು, ಗ್ರೀನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ಲಿಯ ಒಂದು ಬಾಟಲನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲೆಂಟಲ್ ಬಾಟಲನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಇಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸಿಕ್ ವಾರ್ಡ್. ಕೃಷ್ಣ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. And then the doctor visits and looks at the room and he nods his head. ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ರೂಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಟು ಡ್ರಾಪ್ 2 drops of lentil in the water and wash his hand in that water for every half an hour. There was slight twinge at my heart at the new designation my wife was given. ಈಗ ಸುಶೀಲಾ is no longer called as ಸುಶೀಲಾ but she is called as a patient. ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ he feels something bad about that. After some time, the doctor visits the room of Sushila and doctor was tremendously pleased with the arrangement. And the doctor says, it is the most attractive sick room I have ever come across. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And Sushila, the doctor also tells Sushila that you will not get this comfort even in a special ward at a hospital. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ brings a chair, put it beside the cot and said, meanwhile Krishna brings a chair and puts it beside Sushila and says, see, this is where I shall be rooted. ನೋಡು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಬಾಜುನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸುಶೀಲಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಬಾರ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 4 hours. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್,
ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ರಿ, ಬಾರ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ರಾಗಿಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕುಡಿಸ್ರಿ, ಆನಂತರ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 4 hours, ಪ್ರತಿ 4 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 4 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಪ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪೇಪರ್, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ಸ್ ಅ ನೇಲ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದಟ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸುಶೀಲಾ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅವನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮುಂದ್ಗಡೆ 4 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವಳ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ನೇಮ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮಾರ್ಬಿಡ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥರೋನೆಸ್. We were setting the stage for a royal illness from which she was going to emerge fresher and stronger. All the while, all the people thought that after recovering from this disease, Sushila will be more stronger and fresher. ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ತಾಳೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಮೈ ರೆಕನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹರ್ 2nd week. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಶೀಲಾ 2 ವಾರಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಬೆಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇನ್ನೇನು ಭಾಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ 2 weeks ಆನ್ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಸುಶೀಲಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿವಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಐ ಅಟೆಂಡೆಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ 2 ವಾರಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ ದಿನದಿಂದ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಸಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅನದರ್ 11 days. ಇನ್ನು 11 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆರೋಗ್ಯಯುತಳಾಗಿ ಮೇಲೆ ಏಳ್ತಾಳೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಶೀಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ಫೀವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇನ್ 11 days. ಇನ್ನು 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲಾಳ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸುಶೀಲಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ರೀತಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರದಂತೆ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಓ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕೇರ್, ಯು ಮೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸುಶೀಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹರ್ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವಿದೌಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚೇರ್. ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮೀ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ 3rd session of the chapter 3 ends, and we will see what happens in the next session. Thank you very much.